Welcome to Max Class children. We are seeing Unit 7 Applications of Differential Calculus. Applications of second derivative we are going to see concavity, convexity and points of inflection. Sign of the second derivative concave upwards, concave downwards and points of inflection. இப்போ graph observe பண்ணோம் அப்படினா suppose graph இப்படி வருது okay increases and decreases okay again it increases இங்க certain part of the curve வந்து concave downwards என்றோம் and then next part of the curve concave upward என்றோம் இது curveக்கு மேல above the curve அதாவது above the graph if tangent can be drawn so graphக்கு மேல நம்மளால tangent draw பண்ண முடியுது அப்படினா இதுக்கு பேர் concave downward okay so இங்க tangent எல்லாம் draw பண்ணும்போது curveக்கு வெளியே தான் உங்களால tangent draw பண்ண முடியும் insideல draw பண்ணோம்னா அது secant ஆயிடும் okay so curve இப்படி இருக்கு அப்படினா curveக்கு வெளியே தான் tangent draw பண்ண முடியும் recap பண்ணி பாருங்க circleல தான் first நீங்க tangent draw பண்றத learn பண்ணீங்க circleக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணாதான் அது tangent இல்லையா அதே போல தான் curveக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகணும் so as many tangents you can draw நிறைய tangents நீங்க draw பண்ணலாம் பட் இப்போ பாருங்க curve வந்து as it decreases இங்க வர என்ன ஆகுது அப்படினா when it turns like this இப்போ இங்கெல்லாம் வெளியே தான் நம்ம tangent draw பண்ணோம் ஒரு certain pointக்கு மேல அந்த graphல அதே சைடுல tangent draw பண்ண முடியாது because curve இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி concave upwardsல வருது அதாவது tangent வந்து curveக்கு வெளியே தான் வருது okay so இந்த point green color point இருக்கு இல்லையா இதுதான் concave downwardையும் concave upwardையும் பிரிக்கிற இடம் இதுக்கு பேர் தான் point of inflection so concave downward and concave upward a graph is said to be concave upward at a point if the tangent line to the graph at that point lies below the graph in the vicinity அப்படினா nearer அப்படினுவோம் of the point okay அதாவது concave upward இது இங்க பாத்தீங்கன்னா tangent lineலாம் எப்படி இருக்கு below the graph so graphக்கு கீழ தான் இருக்கு அதனால இது concave upward concave downward அப்படினா tangent line எல்லாம் graphக்கு aboveல இருக்கும் okay so if the tangent line lies above the graph okay இந்த green color point இருக்குலையா இதுதான் points of inflection next definition பார்க்கலாம் let f of x be a function whose second derivative exists in an open interval I is equal to the interval AB. Then the function f of x is said to be first subdivision. If f dash of x is strictly increasing on I, then the function is concave upwards on an open interval I. இப்போ last exerciseல நீங்க f of x is increasing, f of x is decreasing அப்படிலாம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ இது d by dx of f of x அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் f dash of x ன்னு அர்த்தம் அதாவது f dash of x is greater than or equal to 0 அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் f of x is increasing சொல்லுவோம் so first derivative greater than or equal to 0 ன்னு வந்தா f of x is increasing so அதே போல தான் okay so அதே போல தான் இங்க concavityல f dash of x is strictly increasing on I then the function is concave up on an open interval I f dash of x is strictly increasing அப்படின்னா அங்க already எப்படி வந்திருக்கும் f double dash of x is greater than 0 so இப்படி வந்தாதான் நம்மளால f dash of x is strictly increasing on I அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எப்படி வந்து இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் f is increasing இது வெறும் f of x தான் f dash இல்ல f of x increasing அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டது first derivative இது f dash of x d by dx of f of x னு எழுதலாம் அல்லது f dash of x னு எழுதலாம் f dash of x is greater than or equal to 0 அப்படி இருந்தா f of x is increasing அதே போல தான் இங்க f dash of x is strictly increasing னா என்ன சொன்னேன் நானு f double dash of x is greater than 0 so அதனால நம்ம என்னன்றோம் இது concave upward on an open interval I அதே போல if f dash of x is strictly decreasing on I strictly decreasing னா இங்க எப்படி வரும் f double dash of x is less than 0 then the function is concave downward on an open interval I okay next
டெஸ்ட் ஆஃப் கான்கேவிட்டி. ஸோ நம்ம கான்கேவிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அங்கே நமக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் தேவைப்படும். ஓகே, if f double dash of x is greater than 0 on an open interval I, then f of x is concave up on I, interval I, கொடுத்திருக்க இன்டர்வல்குள்ள. ஓகே, ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணும் போது அங்கே கிரேட்டர் தென் 0 வந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் கிரேட்டர் தென் 0ன்னு வந்ததுன்னா we say that f of x is concave up. நம்ம இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங்கில் எப்படி பார்த்தோம், f dash of x greater than 0 அப்படின்னா இன்க்ரீசிங்ன்றதை பார்த்தோம். அதே போல் இங்கே f double dash of x is greater than 0னா f of x is concave up on I. அதே போல் செகண்ட் சப்டிவிஷன், if f double dash of x is less than 0 on an open interval I, நம்ம f double dash of x கொடுத்துருக்க இன்டர்வல்குள்ளே நம்ம செக் பண்ணுவோம். அது நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வந்ததுன்னா, அதாவது லெஸ் தென் 0ன்னு வந்ததுன்னா அது கான்கேவ் டவுன் ஆன் கேபிட்டல் I. இப்போ பாருங்க, இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க, டேஞ்சன்ட்லாம் இங்கே அப்ல, அதாவது above the curveல தான் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது, கான்கேவ் டவுன்வர்ட், இது கான்கேவ் அப்வர்ட். ஸோ இது ரெண்டும் பிரிக்கிற இடம் தான் இந்த கிரீன் கலர் பாயிண்ட். இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, a point where the concavity changes from up to down அல்லது down to up is called a point of inflection. Okay, note that the tangent line to a graph at a point of inflection must cross the graph at that point. So இது ரெண்டும் concavity change ஆகிற இடம் தான் நம்ம என்னன்றோம் point of inflection சொல்றோம். Okay, and then point of inflection க்கு definition பார்க்கலாம். The points where the graph of the function changes from concave up to concave down or concave down to concave up are called the points of inflection of f of x. அதாவது அந்த கோஆர்டினேட்ஸை சொல்லும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த கோஆர்டினேட்டர். ஸோ எக்ஸுக்கு நேராக எந்த இடத்துல அது அந்த பாயிண்ட் இருக்கு, அதாவது கான்கேவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் எக்ஸுக்கு நேராக எங்கே இருக்குன்றத அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். அது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டோம்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் வரும். ஸோ அங்கே நம்ம எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் போது, ஓகே, அதுக்கு நேராக நம்ம ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பார்ப்போம், ஒய்யோடைய ஹைட்டை பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே கோஆர்டினேட்ஸாக நம்ம எழுதுவோம். அதுதான் என்னது, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஆக்சுவலாக அதோடைய கோஆர்டினேட்ஸை தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம். எப்போ எக்ஸோடைய இன்டர்வல், ஐ மீன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸுக்கு நேராக என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ அதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த கோஆர்டினேட்ஸ், ஸோ இந்த கோஆர்டினேட், இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு பேர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இன்னொரு கிராஃபும் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ கர்வ் இப்படி வருது, அப்போ கர்வுக்கு மேலே தான் டேஞ்சன்ட் லைன்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மேலே நம்ம டேஞ்சன்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதோடைய டேஞ்சன்ட்டுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க. ஓகே, இட் லைஸ் பிலோ த கிராஃப். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது, பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். இப்போ இதில் உள்ள ரிமார்க் பார்க்கலாம். எனி லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் அப்வர்ட். கான்வெக்ஸ் அப்வர்ட் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா கான்கேவ் டவுன்வர்ட். ஓகே, கான்கேவ் டவுன்வர்ட் அதோடைய another word தான் கான்வெக்ஸ் அப்வர்ட். Defined on the interval AB, closed interval AB, is also its absolute maximum on this interval. But any local maximum of a convex upward. Convex upward na enadhu, concave downward nu artham illaya. Concave downward na இப்படி இருக்கும். ஓகே, அப்போ கான்கேவ் டவுன்வர்ட் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் தானே வரும். லோக்கல் மேக்ஸிமம் சொல்லலாம் அல்லது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமமாக கூட இருக்கலாம் கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல்குள்ள. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரிமார்க் பாருங்க. Any local minimum of a convex downward. Convex downwardக்கு other meaning என்ன, concave upward. So concave upward எப்படி இருக்கும் graph? It will be like this, convex downward. So அதையே நம்ம என்னன்னு கூட சொல்லலாம், concave upward. Concave upward அப்படின்னா இப்படி இருக்கும், லைக் குழியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ கான்வெக்ஸ் அப்வர்டுக்கு அனதர் மீனிங் என்ன, கான்கேவ் டவுன்வர்ட். இது லைக் மவுண்டன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது கான்வெக்ஸ் டவுன்வர்ட் அல்லது கான்கேவ் அப்வர்டு. அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும், லோக்கல் மினிமம்ன்றது கிடைக்கும். இந்த பாயிண்ட்ல லோக்கல் மினிமம் அல்லது அப்சல்யூட் மினிமம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், there is only one absolute maximum and one absolute minimum, but there can be more than one local maximum or minimum.
இப்போ ஒரு கிராஃப் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்படி டேர்ன் ஆகி கிராஃப் இப்படிலாம் இருக்கலாம் லைக் ஓகே இப்போ இந்த கிராஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன்லன்னு பார்த்தோம்னா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அப்படின்னும் போது இங்கே மேக்ஸிமம் ஹைட் எதுவோ அதுதான் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம். அப்போ இந்த இடம் இந்த கிராஃபில் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. அப்சல்யூட் டோட்டலாகவே அப்சல்யூட் மினிமம்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது, அப்சல்யூட் மினிமம். ஓகே, பட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் நிறைய இருக்கலாம். பாருங்கள் இங்கே ஒரு டேர்னிங், இந்த லொக்காலிட்டிக்கு இதுதான் என்னது லோக்கல் மேக்ஸிமம். அதே போல் இந்த லொக்காலிட்டிக்கு இதுதான் லோக்கல் மினிமம். ஓகே, ஸோ அப்போ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு கிராஃபில், அப்சல்யூட் மினிமம்னா ஒன்று இருக்கும். ஓகே, லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமம் நிறைய இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் இங்கே என்னன்றாங்க, there is only one absolute maximum and one absolute minimum, but there can be more than one local maximum or minimum.